1967년 미국 뉴저지주에서 태어난 존 크롤리. 1987년 미군 사관학교를 졸업하고 노트르담 대학교 로스쿨 수료 후 변호사 자격 취득. 이후 하버드 경영대학원을 졸업하고 전문 경영인으로 월스트리트를 누빈 남자. 이처럼 다채로운 경력을 가진 그가 2006년 난데없이 미 식품의약국 FDA에 신약 신청서를 제출한다. Yeah, I'll go to the board meeting and I'll show them the best results that we've ever achieved. Yeah. No, I'll finish the report before I come to the office. Okay. Honey, why is Megan crying? She vomited milk. Again? How much did you give her? She just had one sip. She can't even take one sip now? 당시 세계적인 제약회사 B사의 경영간부였던 31세 남성 존 크롤리에게는 아내 에일린과의 사이에서 태어난 첫째 아들 존 주니어, 생후 15개월 된 딸 메건이 있었는데 언젠가부터 둘째 딸 메건이 이상했다. 생후 15개월이 지났음에도 잘 걷지 못할 뿐 아니라 우유를 삼키지도 못했던 것이다. 하지만 It's hard to figure out what's causing her condition. We need to keep monitoring her. 원인은 물론 병명조차 알 수 없었다. 그러던 1998년 3월 It's Pompe disease. Pompe disease? 메건의 병명을 알게 되는 존 크롤리. 폼페병이란 미국에서 4만 명 중 1명꼴로 발생하는 희귀질환으로 몸속에 글리코겐을 분해해주는 효소 알파 글리코시다제가 없어 체내 포도당인 글리코겐이 근육에 쌓이며 호흡 및 근육 기능을 마비시키는 질환이다. 처음에는 단순히 손동작이 부자연스럽거나 보행 시 불편을 느낄 정도의 가벼운 증상으로 시작되지만 결국 전신마비와 호흡 곤란으로 사망하게 되는데, 대부분의 폼페병 환자들이 확진 판정에 이르기까지 3년에서 7년이 소요될 만큼 이 병을 발견하기가 힘들며 발견한다 해도 치료약이 없는 난치 희귀병이었다. 이에 메건은 의사로부터 5살을 넘기지 못할 것이라는 시한부 선고를 받게 된다. 그런데 당시 임신 중이던 에일린이 셋째 아들 패트릭을 출산하는데 Patrick also has Pompe disease. You're kidding me. I can't believe this is happening. 셋째 패트릭까지 생후 일주일 만에 폼페병 진단을 받게 된 것이다. 무엇보다 영유아의 경우 병의 진행 속도가 빨라 한 살을 채 넘기지 못하고 사망하는 경우가 많았다. 폼페병을 진단받은 딸 메건과 막내 아들 패트릭은 이후 병원에서 호흡기기에 의존해 삶을 이어갔는데 I will follow them if they die, John. I gotta do something. I'm gonna find a cure for this. 존 크롤리는 당시 자신이 다니던 제약회사에 폼페병 치료약을 만들 것을 건의한다. I believe we have the technology to cure Pompe disease. 하지만 I'm not sure about it, John. It's a rare disease, so it would be difficult to develop, and it wouldn't be profitable. Our stockholders wouldn't approve. 그랬다. 폼페병은 전 세계적으로 5,000명 정도의 환자가 있는 희귀병이었기에 제약회사 입장에선 연구 노력에 비해 수익성이 맞지 않는다는 이유로 신약 개발을 거절한 것이다. 그러자 존 크롤리는 회사에 사표를 내고 폼페병 치료제를 연구한 적이 있는 신생제약회사 엔사로 이직한다. 하지만 이 회사의 보유자금은 고작 37,000달러, 한화 약 4,400만 원 정도로 영세한 회사였기에
직원들 한 달 월급 주기도 빠듯한 상황이었다. 따라서 폼페병 치료제 개발은 엄두조차 낼 수 없었다. 이에 존 크롤리는 자신의 집을 담보로 대출을 받아 10만 달러의 연구비를 마련한다. I'll get the rest of the funds, so start developing the drug today. 그리고 미국 전역을 돌아다니며 투자자 찾기에 나섰지만 쉽지 않았다. 존 크롤리는 치료제 개발을 서두르기 위해서라도 자신이 이 병에 대해 공부해야 된다고 생각했다. Oh my gosh. These kids can't even walk well. Honey, why are you still up? What are you reading? Nothing. Don't wait up for me. 폼페병 환자의 사진을 보고 아내 에일린이 더 비관할까봐 아내 몰래 이 병에 대해 공부했다는 존 크롤리. 그러던 2000년 It may seem silly to invest in drug, been developed for less than 10,000 patients. But I intention your devotion. 한 대형 제약 회사가 존 크롤리의 열성에 감복해 2,700만 달러를 투자한다. 그로 인해 폼페병 치료제 개발에 숨통이 트인 존 크롤리. 그런데 Megan and Patrick's hearts are twice as big as before. They don't have much time left. Come on, Megan. Just a little bit higher. Don't worry, sweetie. You're gonna be fine. I'll make sure of it. Hey, we're running out of time. My kids are dying. We need more researchers. The workload is too much right now. 열정만으로는 신약 개발이 완성되지 않는다는 사실을 깨달은 존 크롤리. 이 무렵 존은 대형 제약회사 지사의 합병을 제안했고 이를 받아들인 지사. 이로써 1억 달러의 투자금을 확보한 그는 폼페병 치료제 개발에 박차를 가하는데 그러던 2003년 John! John! What is it? The drug is ready for clinical trial. Are you serious? Yes. Oh my god, my kids are gonna be fine. Yes, they will. 5년의 노력 끝에 폼페병 치료약 미오자임이 개발되면서 존 크롤리에게 희망이 생겼다. 그런데 We can do that. What? Why can't my kids participate in the clinical trials? 하루라도 빨리 아이들에게 치료제를 투약하길 원했던 존 크롤리. 하지만 미 식품의약국 FDA의 규정상 제약회사 임직원의 가족은 임상시험 대상자가 될 수 없었던 것이다. Megan, this is gonna sting a bit. But you're gonna feel much better afterwards. Okay, just hang in there. 그런데 2003년 1월 메건과 패트릭이 임상시험 대상자가 되어 첫 치료제를 투약받았다. 대체 어떻게 된 일일까? Wait. Think it over. You cannot leave us now. Look, I didn't start this company for money and titles. My goal was always to save kids. If I resign now, I can participate in clinical trials and not work for the company. 존 크롤리는 아이들의 임상시험을 위해 과감히 회사를 그만뒀던 것이다. 그때 그의 직함은 부사장이었다. 그리고 결과는 놀라웠다. 메건과 패트릭의 근력이 조금씩 회복됐고 무엇보다 호흡기 없이도 자가호흡이 가능해진 것이다. 그 후 메건과 패트릭은 2주에 한 번씩 치료제를 투약했는데 3년 뒤인 2006년 FDA는 존 크롤리가 개발한 치료약이 폼페병 환자의 호흡과 운동 기능을 개선시키고 수명 연장에 도움을 주며 사망 가능성을 낮추는 효과가 있다며
폼페병 치료제로 공식 승인한다. 5살을 넘기지 못할 거라는 이야기를 들었던 메건은 2017년 20살이 되었고 아빠 존 크롤리의 모교 노트르담 대학교에 입학했으며 1살이 채 되기 전에 사망할 거라던 동생 패트릭 역시 경찰이 되겠다는 꿈을 안고 열심히 공부 중이다. 자녀들을 임상시험 명단에 올리기 위해 회사를 사임한 존 크롤리는 현재 공공바이오 제약회사 A사의 CEO로 폼페병뿐만 아니라 다른 희귀병 치료약 개발에 힘쓰고 있는데 존 크롤리 가족의 이 기적 같은 스토리는 2010년 해리슨 포드 주연의 영화 특별조치로 제작되었고 영화 시사회에 존과 메건, 패트릭이 초대되었다. Megan. 그리고 2017년 메건은 트럼프 대통령의 의회 합동 연설에 초청받아 기립박수와 함께 우리 모두에게 영감을 주는 믿을 수 없는 젊은 여성으로 소개되었다. 이 모든 기적이 아버지의 사랑 덕분에 가능했던 것이다.